श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह का गुरबाणी विच एक कथन आ, सबनी छाला मारियां करता करे सो होए। कि मनुख जिन्नियां मर्जी प्लैनिंग्स कर ले, तजवीज़ा बना ले, पर होना उही हुंदा जो वाहिगुरु नूं मंजूर आ। कहण तो भाव कि पिछले साल जदों प्लैनिंग कीती सी गुरु तेग बहादुर पातशाह दे जन्म शताब्दी तो बाद कि अरदास की जिहड़ी लड़ी आ वो गुरुद्वारा साहिब विखे शुरू करांगे, पर गुरु पातशाह का हुक्म नहीं सी उस बारे। तो प्लैनिंग जिहड़ी सी विचे रह गई तो कोविड का जिहड़ा एक नवीं वेव सी वो आ गई, जिस करके सारा कुछ फिर एक बार बंद करना पिया। गुरु पातशाह ने फिर दोबारा बख्शिश की हैगी आ कि हुण विसाखी का पावन दिहाड़ा आ रहा तो सिख मिशनरी सोसाइटी तो श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब वालों एक सांझे तौर पर यह उपराला किया जा रहा कि विसाखी नाल संबंधित एक विचारां की लड़ी शुरू की जाए। तो उस लड़ी दे विच चार जिहड़े एक अज दा हफ्ता ते आउण वाले 3 हफ्तियां दे विच विसाखी नाल संबंधित विचारां होणगीਆਂ, जिस दे विच अमृत दी महानता की हैगी आ। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जो 1699 नूं विसाखी दी पावन दिहाड़े उत्ते खालसा दी साजना की, वो दिहाड़ा किस तरह का सी, ते हुणे साडे रागी साहबान भी गा रहे सन कि अमृत दी खंडे दी पहल दी महत्ता की हैगी है। इन्हां सारे बारे असीं जिहड़े आउण वाले 3 हफ्ते आ उन्हां दे विच विचारा करांगे। जदों किसी नूं सैर सपाई पुछीए ना कि विसाखी की हुंदी आ, तो एक जवाब आम सुनन नूं मिलदा कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने इस दिन खालसे की साजना की सी। हजे कि सवाल का जवाब ये सही नहीं हैगा, पर क्योंकि खालसे की साजना इन्नी महान है, धरती के उत्ते कितना वड्डा अलौकिक वरतारा आ कि अज जिहड़ा इंसान आ वो सहज सुभाअ ये जवाब दे दिंदा कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खालसे की साजना की सी। खालसा साजना ने विसाखी नूं अपने कलावे विच इस तरह लिया होया। पर जिहड़ी विचार असीं अज करनी हैगी आ वो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो पहलां दी विसाखी दी आ। 1699 की विसाखी तो पहलां सिख धर्म दे विच विसाखी मनाउणी किसने शुरू की, जां जिस दिन ये दिहाड़ा आउंदा उस दिन संगरांद हुंदी आ। तो संगरांद हुंदी की असल दे विच असीं गुरु घर आउणे आ, गुरु पातशाह का उचारण किया होया 12 माह सुणदे आ, उस महीने का उपदेश ग्रहण करते हैं। तो असल दे विच संगरांद की हुंदी आ ते इसका पूर्णमासी जां मस्या दे नाल की वखरेवा हैगा आ। ते गुरु पातशाह ने जिहड़े बाणी दे विच 12 माह लिखे हैगे, गुरु नानक पातशाह का राग तुखारी दे विच ते गुरु अर्जन देव पातशाह का राग माझ दे विच। ते इस तो पहला जिहड़ा ये 12 माह सी क्यों लिखिया गया, क्योंकि जिहड़ी भारत दी एक काव रूप सी, वख-वख काव रूप जिहदे विच खट रुत्तां 6 रुत्तां दा वर्णन भी किया जाता सी, उहदे बारे थोड़ी विचार करांगे। ते सिख धर्म दे विच जिहड़ी विसाखी आ वो किसने मनाउणी शुरू की ते उस मनाउण दे पिछे कारण की हैगे सी, आ थोड़ियां क विचारां दे नाल जिहड़ी आ अज दी इस गलबात की सांझ पाई जाएगी। हुण सब तो पहला असीं देखते हैं कि संगरांद ते पूर्णमासी हुंदी की आ। भारतीय परंपरा दे विच समय नूं नापण दे, दिनां नूं, महीनिਆਂ नूं, सालां नूं नापण दे 2 तरह के उन्हां ने पैरामीटर्स बनाए सी, एक सूरजी साल का ते एक चंद्रमा के आधारित। कि सूरज जिहड़ा हैगा ये तकरीबन 365 दिनां दे विच अपना एक चक्कर पूरा करदा ते फिर उसे पॉइंट ते आ जांदा है। धरती ये दुआले 365 दिनों घूमती हैगी आ। ते जदों धरती हर महीने मतलब जे कह लीए कि 30 डिग्री घूम के एक स्थान तो दूजे थां ते जांदी आ, ते उसनूं ये रास बदलना कहिंदे सी कि सूरज ने हुण रास बदली आ 30 दिनों दे विच अप्रोक्सीमेटली मोटे तौर दे उत्ते। जो ये रास बदली जाती आ तो जिस दिन सूरज एक रास तो दूसरी रास विच प्रवेश करता, सूरज एक जगह स्थिर आ, सूरज नहीं घूम रहा, धरती सूरज के दुआले घूम रही हैगी है। जो धरती 1 डिग्री तो 30 डिग्री तक का सफ़र पूरा करके अगे प्रवेश करती आ,
ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਮੱਸਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੂਰਜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 354 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਥਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਥਿੱਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਮਹਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦਿਨ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਿੱਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਦੀ ਤੇ ਸੁਦੀ, ਕਿ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਤੋਂ ਨੋ ਮੂਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੋਂ ਮੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ 1 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਲਿਊਨਰ ਈਅਰ ਹੈਗਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। 12 ਮਾਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਆਏ ਨੇ, ਘੋੜੀਆਂ, ਛੰਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਮਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਵਿ ਰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਰੁੱਤ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਮਾਹ ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਸੁਖ ਮਾਸ ਜੀਓ, ਹਰ ਜੀਓ ਨਾਹ ਮਿਲਿਆ ਮੌਲਿਆ ਮਨ ਤਨ ਸਾਸ ਜੀਓ। ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਚੇਤ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ, ਜੇਠ ਤੇ ਅਸਾੜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਖਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਵਨ ਤੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਸੂ ਤੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੱਘਰ ਤੇ ਪੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਤੇ ਮਾਘ ਤੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਤਝੜ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਰੁੱਤੂ ਕਾਵਿ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਵਿ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਚੇਤ ਤੋਂ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੇਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫੱਗਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਠ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਠ। ਹਾੜ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸਾੜ ਲਿਖਿਆ, ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ। ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਭਾਦਰੋਂ ਨੂੰ ਭਾਦੋਏ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਕੱਤਕ, ਮੱਘਰ ਨੂੰ ਮੰਘਰ, ਪੋਹ ਨੂੰ ਪੋਖ ਤੇ ਮਾਘ ਨੂੰ ਮਾਘ ਤੇ ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਫਲਗੁਣ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਰ 1 ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵਿਸਾਖ, ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਢਦਾ ਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਆ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਹਾੜੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ, ਲੰਬੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਵੰਝੜੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਸਨੇ ਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਫਸਲ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਫਲ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ, ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਸਾਰੇ ਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਵੱਢੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ,
ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, PDF ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਵਿਸਾਖੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸੰਤ 'ਚੋਂ ਖਿੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰੋ ਨੇ ਕਰੀ ਗੁਰ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਵਤ ਹੈ ਤੁਮ ਪਾਸ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਕਾਬੁਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰੋ ਨੇ ਕਰੀ ਗੁਰ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਵਤ ਹੈ ਤੁਮ ਪਾਸ। ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਵੇ ਹੋਏ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰੇ ਕੋਏ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਿਲ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੱਖਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਹਸਤਨਾਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਕਹਿ ਸੁਹੈਵ ਨਾ ਚਿਨਾਰੀ ਦਰਸ ਜਾਏ ਕਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ। ਆਪਸ ਮੇਂ ਜਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੇਲਾ ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਹੁ ਵਧੇ ਸਹੇਲਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਮੇਂ ਮੇਲੋ ਹੋਏ ਬਹੁ ਦੇਸਨਪੁਰ ਸੰਗਤ, ਜੋਏ ਰਾਵਰ ਕੀ ਰਜਾਏ ਬਣ ਜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਮ ਚਿਤਵੀ ਮਮ ਚਿਤ ਸੋਏ।
ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਗਰੇ ਆਵੇ ਦਿਵਸ ਬਸੋਏ, ਵੀ ਬਸੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ, ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨ, ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਲੇ ਕੀ ਰੀਤ, ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਆ, ਪਰੰਪਰਾ ਆ, ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀ ਬਿਦਤ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਅਬ ਨੀਤ, ਨੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਣ। ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਜੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਮੇਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਜੁੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਆ, ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾफ़ ਕਰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾफ़ ਕਰਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਉਹ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਬ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਜੀ ਮੈਂ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਾਟਾ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਖੰਡੇ ਦੇ ਪੌਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੇਸੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖੰਘ ਖਾਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।